नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जनवरी 2020 विच कंडक्ट किए गए पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के पहले पेपर की चाइल्ड साइकोलॉजी नूं सॉल्व करने जा रहे हैं। आओ शुरू करिए। हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, साडा पहला प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस द चाइल्ड लुक्स सैल्फ सेंटर्ड। तुहानूं याद होना है असी पियाजेट की थ्योरी एक गल की सी ईगोसैंट्रिज्म की। उहदे च दस्सिया गया सी कि जिहड़ा 7-8 साल की उम्र का बच्चा हुंदा है, 7-8 साल की उम्र तक वो अपने आप तक ही केंद्रित हुंदा है। तो इहदा जिहड़ा एप्रोप्रिएट आंसर आएगा, इनफेंसी नहीं आ सकता क्योंकि इनफेंसी दे विच बच्चे विच इन्ने ज़्यादा इमोशनस डेवलप नहीं होए हुंदे, वो जिहड़ा दूजियां दे उपर डिपेंडेंट हुंदा है। तो इहदा करैक्ट आंसर आएगा जी अर्ली चाइल्डहुड। The most important quality of an effective teacher is, एक प्रभावशाली अध्यापक की सब तो जरूरी गुण की हुंदा है। वैसे देखा जाए तो इहदे विचों कई सानू आंसर ठीक लगणगे। डीप नॉलेज भी जरूरी है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन भी जरूरी है, गुड रैपट विद द स्टूडेंट भी जरूरी है। पर जो एक प्रभावशाली टीचर की गल हुंदी है तो टीचर प्रभावशाली वो हुंदा है जिहड़ा सब तो पहला बच्चों नूं प्रेरित कर सके, पढ़न दे नाल जोड़ सके। तो इहदा एप्रोप्रिएट आंसर बनेगा अ गुड मोटिवेटर, क्योंकि कहा जाता है कि अगर बच्चे नूं असी मोटिवेट करन च प्रेरित करन च कामयाब हो जाने तो काफ़ी हद तक बच्चा खुद भी पढ़ सकता है, सेल्फ स्टडी लई भी अपनी एफर्ट्स कर सकता है। पर उस तो पहला अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है। तो जिहड़ा फर्स्ट स्टैप इहदा हुंदा पढ़ाई का जां टीचिंग का, दैट इज मोटिवेशन। सो वी कैन से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर इज that he or she must be a good motivator. Next question है जी साडा, which of the following is not a tool for formative assessment in scholastic domain। scholastic ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ विद्यक खेत्र नाल संबंधित ਜਿਹੜੀ formative assessment ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ assessment for learning ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ नहीं ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। तो जी फॉर्मेटिव असैसमेंट होंगी है जिन्होंने असी यूनिट टेस्ट के नाम नाल आम तौर पर जानते हैं, ठीक है, क्लास के पढ़ाने तो पहला या उसके दौरान जी की जाती है। तो ये कन्वर्जेशन स्किल भी होंगी है, MCQs भी करवाए जाते हैं, ओरल क्वेश्चन भी बच्चों को पूछे जाते हैं, ठीक है जी, बच्चों को पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। पर जो प्रोजैक्ट्स होंगे हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ समेटिव असैसमेंट। तो यदा एग्जैक्ट आंसर थर्ड बनेगा। वट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਪਛਾਣਦਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ कोशिश करते हैं। तो चौथे का आंसर डी आएगा। अगे आता जी साडा पंजवां प्रश्न, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री विद रिस्पैक्ट टू मोटर मूवमेंट। फाइन मोटर मूवमेंट, जो असी मोटर डेवलपमेंट की गल की सी तो उहदे दो तरह दी स्किल्स की गल की सी, एक ग्रॉस मोटर स्किल्स ते एक सीगियां फाइन मोटर स्किल्स। पहला बच्चा ग्रॉस मोटर स्किल्स सीखदा, मोटियां मूवमेंट्स सीखदा, जनरल मूवमेंट्स सीखदा। उस तो बाद किसी खास खेत्र नाल संबंधित फाइन मोटर मूवमेंट्स यानी कि बहुत ही बारीक, बहुत ही ज्यादा मुहारत भरपूर मूवमेंट्स है जिहड़ियां ओह सीखदा है। इहदे विचों किहड़ियां तीन ने जिहड़ियां मुहारत नाल संबंधित ने ते एक नहीं है। डॉट जॉइनिंग है जिहड़ी बरीकी काम है, फाइन मोटर मूवमेंट है। डिक्टेशन भी फाइन मोटर मूवमेंट नाल संबंधित है क्योंकि इहदे विच असीं बच्चे दी लिखाई भी सुधारदे हां। नैक्सट आ गया हैंड राइटिंग, ये भी इस नाल रिलेटेड है। तो ये तीनों ही फाइन मोटर मूवमेंट्स ने, बट सेपरेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इट्स नॉट ए फाइन मोटर मूवमेंट क्योंकि बाकी तिन्ने इको फील्ड नाल संबंधित ने, चौथी इन्हां तो वखरी है। द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्नड विद कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसैसेस इंक्लूडिंग रिमैंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये जिहड़ियां सारे दे सारे थॉट प्रोसैसेस ने, साडे मैंटल फंक्शनस ने, इनू असी की कहने आ, इसनू असी कोग्निटिव डेवलपमेंट दे नाम नाल, बौद्धिक विकास दे नाम नाल जानदे हां। The more often a particular ability is used, जिन्नी ज्यादा बारी किसी खास योग्यता का असी इस्तेमाल करते हैं उन्नी ही एक की बन जाती है, स्ट्रोंग बन जाती है।
ਮਹੀਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਮੇਕਸ ਅ ਮੈਨ ਪਰਫੈਕਟ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਸਟੇजेस। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜੇਟ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇजेस ਨੇ, ਸੈਂਸੀਓਮੋਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਈਗੋਸੈਂਟਰਿਕ ਸਟੇजेस ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ A ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 9th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਆਫ ਲਰਨਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨਕਲੂਡਡ ਅੰਡਰ ਦ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੈਟੇਗਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਰਸ ਨੇ, ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਲੋ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਰਿਟਾਰਡਡ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਫਟਡ ਵੀ ਅਸਧਾਰਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਮੋਰ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਯੂਅਰ ਬ੍ਰੇਨ ਯੂ ਯੂਜ਼, ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਯੂ ਆਰ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟੇਨ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, we calculate average marks of a student in ways as we calculate। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਔਸਤ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਔਸਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ। ਟॉय ਇਜ਼ ਰੈਫਰਸ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੇ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਗ ਏਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਆਏਗਾ। Which of the following statement is not appropriate to motivation as a process? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? It causes a person to move towards a goal। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। It satisfies the person's biological needs, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਇਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦਾ ਪਰਸਨਸ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੀਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ, ਪਿਆਸ, ਸਲੀਪ, ਸੈਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਅਚੀਵਿੰਗ ਏ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੀਪਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਐਨ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ B ਆਏਗਾ। ਇਹ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਵਿਦ ਹੀਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੂਇੰਗ ਵਿਦ ਥਿੰਗਸ ਵਿਦ ਇਟ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਔਰ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋ। ਮੇਡ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਿਦ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਲਾਓ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੱਬੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ C। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਗਿਫਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਫਟਡ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਿੰਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਗਿਫਟਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋਣ। ਪੂਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਦਾ ਪੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਐਕਸਟਰਾ ਰੀਡਿੰਗ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਸ ਗਿਵਨ ਬਾਈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਇੱਕ ਕਾਰਕੀ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਫਰਡ ਬਿਨੇਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਦਰ ਆਫ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗਾਰਡਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਥਿਊਰੀ। ਹੂ ਗਿਵਸ ਮੋਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਔਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ,
ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਜੇਟ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। The best place of social development for a 12-year-old child is 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, select the educable group of students from the following groups। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਰਿਟਾਰਡਡ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਜਾਂ 30 ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 30 ਤੋਂ 50 ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਐਜੂਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਤੋਂ 70 ਵਾਲੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 70 ਤੋਂ 90 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋ ਲਰਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 50 to 70 ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, scores are generally dash correlated with academic performance। academic performance ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੇ ਹੀ scores ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਲਾਈਕ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਰੂਨਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਬੈਂਡਿਊਰਾ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਹੀ ਇਮੀਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਅਨੁਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੈਂਡਿਊਰਾ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਰਨਿੰਗ ਥਿਊਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਡਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਡਲਸ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਸੈਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਸੋਲਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਨੇ ਨੇ। ਲਰਨਿੰਗ ਕੁਡ ਬੀ ਅਸੈਸਡ ਥਰੂ ਅ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮੀਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਮੀਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ IQ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਹੇ। ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਮੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਸਲੋ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਕੋਣ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਅਚੀਵ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਐਡੋਲਸੈਂਟਸ ਮੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੈਲਫ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਦ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਸਿੰਬਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਬਲਸ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਬਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਹੈਰੀਡਿਟੀ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਨ। ਜੀਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਵੰਸ਼ਿਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਦਰ ਵੰਸ਼ ਜਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਏਜ ਟੂ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਏਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 100। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ MA/CA ਗੁਣਾ 100। ਇਹ IQ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। Which of the following is not product of learning?
ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿਓਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮੀਨਡ ਬਾਈ ਸਕੀਮੇ, ਤਾਂ ਸਕੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਕੀਮਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਵਰਡ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਣਾ ਸੀ। ਸਕੀਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਆਜੇਟ ਦੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਕੀਮਾਸ ਆਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਪੈਕੇਟਸ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗ ਇਨ ਏ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਦੋਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਾਕਬੋਧ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਟੈਕਸ। ਸਿਮੈਂਟਿਕਸ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਫੀਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਰਥਬੋਧ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਾਲੈਸਟ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਫੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਨੀਮ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੀਚਰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।